السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ دعائیں ہماری ضرورت ہے، دعائیں دینے والے بن جائیں یا دعائیں لینے والے بن جائیں، اور اگر دونوں بن جائیں تو بہت بڑی خوبی ہے۔ اولاد کو والدین کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ اولاد والدین کا اتنا دل ٹھنڈا کرے اور اتنا انہیں مسرور اور شاد کرے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ وہی بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر سارے فیصلے میرے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، ماں باپ کے فیصلے ہی اصل فیصلے ہیں، والدین کے فیصلے ہی اصل فیصلے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار ہے جو فیصلے کرے، لیکن اصل ماں باپ کے ساتھ تعلق شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب فیصلے بچے کے اختیار میں ہوں اور اس وقت والدین کے اختیار میں دے دیں۔ اب ایک چیز محسوس کرے، قرآن نے کہا ہے جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو پھر اف نہ کہنا۔ جوانی میں نہیں کہا، بڑھاپا کہا ہے۔ بڑھاپے میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں، اعضاء جسم کمزور ہو جاتا ہے، غم، دکھ، فکرات، ذہنی ٹینشن، یہ ساری چیزیں گھیر لیتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں گھیر لیتی ہیں تو اس وقت اف نہ کہیں۔ بہت ہے بڑی مشقت، بہت بڑا مجاہدہ۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بیوی اور والدہ کو یا دوسرے گھر والوں کو توازن سے لے کے چلے، ترازو برابر ہو۔ بیوی کی محبت میں ماں کو ذلیل نہ کرے اور ماں کی ادب میں بیوی کو ذلیل نہ کرے، دونوں کو توازن سے لے کے چلے۔ اس معاشرے کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، اس معاشرے کا۔ وہ کیسے؟ ایک مخلص کی کال کے بعد اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر زاہد بات کر۔ جی بات کیجئے۔ سر میرا ایک چھوٹا بھائی ہے 7 سال کا نا، جی 7-8 سال کا، تو اس کی جو ہے نا نظر وہ بہت ویک ہے جی۔ اس کو تقریباً ایک سائڈ پہ 9 نمبر لگی ہوئی ہے شیشہ اور ایک سائڈ پہ 8 نمبر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 9 سال ہے، 8 سال ہے ابھی، 8 سال ہوئی ہے جی۔ تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ایسے کا سر پلیز اگر کوئی علاج ہے تو۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو علاج بتاؤں؟ بڑوں اور بوڑھوں سے ایک بات سنی تھی کہ ڈنڈے کو تیل پلاؤ، عصا، بڑوں کے بعد ڈنڈا ہوتا تھا نا، لاٹھی، اس کو تیل پلاتے تھے، جوتی کو تیل پلاتے تھے، سر کو اور پاؤں کو تیل پلاتے تھے، 4 چیزوں کو تیل پلاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کی ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پگڑی ہوتی تھی۔ میرے حبیب نے کبھی ٹوپی کے بغیر پگڑی نہیں پہنی، تو اس پہ تیل اتنا ہوتا تھا کہ وہ تیل سے تر ہوتا تھا، کپڑا رکھا ہوا ہوتا تھا، اتنا تیل استعمال فرماتے تھے۔ کائنات کے عظیم دانشور تھے، عظیم اسکالر تھے، عظیم ہستی تھے میرے آقا مدینے والے۔ بچے کو تیل لگائیں، اس کے پاؤں کے تلووں کو، ایڑیوں کو، ٹخنوں سمیت خوب تیل کی مالش کریں اور اس کو روزانہ نہلائیں اور پورے بدن پہ، گیلے جسم پہ تیل ہلکا ہلکا ملائیں اچھی طرح پورے بدن پہ۔ اس کے بعد پانی نہ بہائیں۔ آپ یہ تیل کے ساتھ دوستی لگوا کے دیکھیں بچے کی، اور بچے کو گھی شکر کھلائیں، دیسی گھی اور دیسی شکر ہو، ایسی شکر ہو جو بالکل ڈارک براؤن ہو، سیاہ ہو، اتنی سفید ہوتی جائے گی اس کی تاثیر ختم ہوتی جائے گی، کیمیکل ملتے جائیں گے۔
اس کو روزانہ ناشتہ گھی شکر کا کھلائیں، 1 کپ دودھ، آدھا کپ دودھ نیم گرم، موسم سرما ہو ورنہ تازہ، اس کو ضرور دیجیے۔ اور ایک کام کر لیں کہ اس کا تصور کر کے فکشفنا ان کا غطا آکا فبصرک الیوم حدید، فکشفنا ان کا غطا آکا فبصرک الیوم حدید، یہ زیر زبر کی اگر میری بھی غلطی ہے تو میں بھی اصلاح کر لوں، اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اور بچے کو بھی کہیں وہ بھی پڑھے اور بچے کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ آیت مسلسل پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، سارا گھر بچے کا تصور کر کے پڑھے، بچہ خود بھی پڑھے اور بچے کو تیل سے دوستی کرائیں، سر، ٹخنے، ناف تیل سے ہر وقت بچے کی تر ہو، ناک کے اندر تیل، کانوں کے اندر تیل۔ بوڑھے لوگوں کی نظریں تیز ہوتی تھیں، سماعت ٹھیک ہوتی تھی، کانوں میں دیسی گھی ڈالتے تھے، کانوں میں تیل ڈالتے تھے۔ میں نے کانوں کے ENT کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان سے پوچھا جو باہر پریکٹس کرتے تھے امریکہ میں نے کہا یہ کانوں میں تیل ڈالنا، گھی ڈالنا کیسے ہے؟ کہنے لگے اس سے پہلے ہماری ریسرچ یہاں نہیں تھی، اب ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارے موجودہ آلودگی کی وجہ سے اور کیمیکل جو ہماری غذاؤں اور فضاؤں میں ہیں اس کی وجہ سے ہماری کان کی جو ویکس ہے، میل ہے، جو قدرتی جو کان کی ضرورت ہے، جسے میں کان کی گریس کہوں گا، وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کان میں تیل، گھی وغیرہ ڈالا جائے، اور ہماری ریسرچ اب لیٹسٹ یہ کہتی ہے، آخری ریسرچ وہی بات ہے جو پہلے تھی، تحقیق کی دنیا نے پہلے اسے کہا نہیں، اب کہتے ہیں۔ تو یہ آپ وظیفہ کریں، یہ کریں، انشاءاللہ بچے کی نظر تیز ہوگی، اس کی اینک کا نمبر کم ہوگا آہستہ آہستہ، اور انشاءاللہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اگر آپ چند سال اس پہ محنت کر لیں اس کی اینک اتر جائے گی۔ یہ ٹوٹکا میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور رب کریم نے اس غذائی ٹوٹکے، احتیاطی ٹوٹکے سے بہت فائدہ دیا۔ دواؤں سے زیادہ اس پہ بھروسہ کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو بیوی اور ماں کے ساتھ محبت کا توازن کرے۔ آج کا میرا موضوع بیوی اور ماں ہے، اور دوسرے لفظوں میں آج کا میرا موضوع ماں اور مامتا ہے۔ ماں، اماں، مدر، اور مامتا بچے کی ماں، بیوی۔ تو ہمارا موضوع ماں اور مامتا ہے۔ مامتا کی بد دعاؤں سے بھی بچنا، جس طرح ماں کی بد دعائیں ہوتی ہیں اس طرح مامتا کی بد دعائیں ہیں۔ ایک صاحب تھے، گھوڑوں کا بہت شوقین تھے، گھوڑوں کے شوقین، اعلیٰ گھوڑے رکھتے تھے، بہترین گھوڑے رکھتے تھے، بڑے شوقین تھے گھوڑوں کے۔ آخری وقت میں بڑی تکلیف میں تھے، بہت زیادہ، جان نہیں نکل رہی تھی، اور ہوش آتا تو ایسے ٹوٹے ہاتھوں سے ایسے ہاتھ باندھتے اور ایسے اشارہ کرتے۔ اب کوئی اس کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ بس بیچارہ نزا کی حالت میں ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایک سمجھدار آدمی تھے، ان کے گھر کے فرد بھی تھے، ان کے حالات بھی جانتے تھے۔ انہوں نے احساس کیا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی کو بلائیں، تو اشارہ کیا ہاں۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے پہلے ہی لمحے میں ان کی بیوی کو بلایا، تو بیوی کو دیکھتے ہی ایسے کہا، سمجھ گئے کہ کہتے ہیں بیوی مجھے معاف کر دے، میں نے ساری عمر تجھے ستایا ہے، ذلیل کیا ہے، آج میری سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ اور یوں بیوی روتے ہوئے اس نے کہا اللہ آپ کے واسطے میں نے تجھے معاف کیا، اور یوں سانس نکل گئی۔ اس بات کو تفصیل میں جاتے ہیں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیم صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا فضل کرم۔ میرا نام علی حسن ہے، میں لاہور سے ہوں۔ میں نوکری کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ جی آپ سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ۔ جی جناب۔ تو آپ نے نا مجھے سبق دیا تھا تیسرا کلمہ اور باوضو رہنے کا۔ جی
الحمدللہ ایسے ہی کر رہا ہوں, 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں, تو کوئی وسیلہ نہیں بن رہا. اچھا اچھا اچھا. تیسرا کلمہ جو بندہ پڑھے اس کا وسیلہ نہ بنے, میں کیسے مانوں؟ جی 25 دن ہو گئے ہیں آپ سے رابطہ کیا, تقریباً 25. جی 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 جی. میں کیسے مانوں؟ میں نے کاغذ وغیرہ بھی جمع کرائے ہیں, ڈاکومنٹس بھی. جی تو کوئی دبئی سے بھی کال آئی تھی, مگر نا والدہ نے منع کر دیا تھا کہ یہاں نہیں جانا. جی اور ایک اور جگہ سے کال آئی تھی, مگر نا وہ اتنی خاص نوکری نہیں تھی, مگر جو سی میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں مل رہی. اس کا میری مطلب فیلڈ یہ میں نے ہے CS کیا ہوا ہے, مگر میری ریلیٹڈ فیلڈ میں سے کال نہیں آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے وظیفے نے آپ نے تاثیر دکھائی ہے. وظیفے کی برکت سے, حالانکہ 25 دن میں آپ نے جیسے پڑھا ہوگا آپ کو پتہ ہے, پاگل ہو کے نہیں پڑھا, دیوانہ ہو کے نہیں پڑھا, لیکن وظیفے کی تاثیر ملی ہے اور آپ کو کالیں آئی ہیں. اب آپ اپنا انتخاب کر رہے ہیں. میرا تو مخلصانہ مشورہ ہے, جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں, جو ہے اس کو بنائیں. پھر یہی تیسرا کلمہ, نماز اور باوضو رہنا ہر وقت, اس پہ توجہ کریں. اللہ کے نام کی برکت سے اس پہ آپ کے لیے عزت, برکت, صحت, خوشیاں, خوشحالیوں کے اللہ دروازے کھولے گا. یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے, یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے. آپ وظیفہ نہ بدلیے, اس وظیفے کے اندر تاثیر اور توجہ پیدا کریں, اور بہت دھیان اور بہت کثرت ہو, اور باوضو رہنے میں توجہ ہو, اور جو نوکری ملے آپ کے ملک میں, آپ کے وطن میں, اس پہ توجہ کر لیں, وہ کر لیں, اس پہ کوشش کریں, مزید کی کوشش کرتے رہیں. لیکن جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ کا فضل نصیب ہوگا, اور آپ کو رزق کے اللہ بے بہا دروازے اور خزانے عطا فرمائے گا. میرا تو مشورہ ہے کہ تیسرا کلمہ بہت طاقتور چیز ہے, اور اس کے بہت رزلٹ, بہت فائدے, بہت نتائج ہیں. امید ہے آپ توجہ کریں گے اور آپ دھیان کریں گے. میں دعا کروں گا اللہ کے فضل سے. ادھر بیوی نے معاف کیا اور ادھر سانسیں نکل گئی. ماں کی بددعاؤں سے بچنے کا نظام تو آپ نے سنا ہوگا. مامتا کی بددعائیں یعنی بیوی کی بددعائیں, اور وہ بددعائیں بعض اوقات نہیں ہوتی, بعض اوقات بددعائیں ہوتی ہیں, بعض اوقات آہیں ہوتی ہیں. آہیں آہیں. جو شخص بیوی پہ محبت کی نظر ڈالتا ہے, عرش سے ایک روشنی آتی ہے. سنیے گا غور سے, عرش سے ایک روشنی آتی ہے, اور اس روشنی میں جو پہلے محبت کی نظر ڈالتا ہے, سب سے زیادہ روشنی اس پہ آتی ہے, اور اللہ اس روشنی کی وجہ سے اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے, اس کی صحت میں اس کو خوشحالی دیتا ہے. اور کسی ظالم کو اگر اس پہ مسلط ہونا ہے, باس کی شکل میں, افسر کی شکل میں, کسی دشمن کی شکل میں, اللہ اس کو اس ظلم سے اس کو بچا کے اس کو سکون عطا فرماتے ہیں. صرف بیوی پہ محبت کی نظر. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی ذرا اونچا بولیے گا. میں ذکیہ بات کر رہی ہوں. جی بات کیجئے. مولانا صاحب میں نے میسج کیا تھا, میرے نا 2 بیٹے ہیں. جی جی. تو پہلا میرا فرسٹ بیبی تھا, وہ بھی مسکیریج کا ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے 4 سال پہلے چھوٹا بچے ہوئے تھے. جی. وہ بھی ضائع ہو گئے تھے. پھر مجھے 2 بار حمل ہوا ہے, ضائع ہو گیا. بس میرے 2 بیٹے صحیح سلامت ہوئے ہیں. اس کے بعد مجھے حمل ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے. جی. لوگ کہتے ہیں آپ کو اٹھا ایسے ویسے, میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ کروائے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بس دے گا. جی جی. اگر حمل ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے. جی. اچھا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا روحانی جسمانی دونوں علاج بتاتا ہوں. کلام الہی کی تاثیر سے اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. آپ ایسا کیجئے, ایک تو سورۃ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے, اور روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھیں. آپ چاہیں اکٹھی ایک دفعہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی, آپ دن میں توڑ توڑ کے پڑھیے, یعنی وقفہ وقفہ دے کے آپ پڑھیے. آپ ایک دفعہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ وقفے وقفے سے پڑھیے. روزانہ سورۃ بقرہ پڑھیے. جو مجبوری کے دن ہیں ان میں چھوڑ دیں, ناپاکی کے دن. ایک تو سورۃ بقرہ پڑھیے. ایک دوسرا استغفار کثرت سے پڑھیں.
अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस्तिग़फ़ार में बेटे हैं बेटे, इस्तिग़फ़ार में बेटे हैं बेटे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस्तिग़फ़ार, और बहुत बाकमाल चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इतना पढ़ें इतना पढ़ें इतना पढ़ें, हर हालत में पढ़ें कि अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह को रहम आ जाए। इतना पढ़ें और बहुत यकीन, बहुत एतमाद और बहुत तवज्जो से पढ़ें और बहुत ज़िम्मेदारी से पढ़ें इस्तिग़फ़ार। आप इस्तिग़फ़ार की अगर कसरत करेंगे ना, तो इस्तिग़फ़ार से आपको इज़्ज़त, बरकत, सेहत, खुशियाँ, खुशहालियाँ मिलेंगी। और बेटे, हदीस में वादा है, कुरान में वादा है, कुरान में वादा है। और एक दवा मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह ये जो 18 है और ये जो तकलीफ़ है आपकी, अल्लाह के फ़ज़ल से इस दवा से ख़त्म हो जाएगी। आप वो दवा खुद बना लीजिए। नीम के पत्ते, गेरू, गौर से समझिएगा, नीम के पत्ते, गेरू, दारचीनी, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ कि आप लिख लें। नीम के पत्ते 50 ग्राम, गेरू 50 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, लिख लिया। बड़ी इलायची 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम। अब ये आपस में बिल्कुल बारीक आप पीस लीजिए। पीसने के बाद इस सब पिसे हुए पे सूरत तगाबुन और सूरत रहमान 11-11 बार पढ़ के दम कर लीजिए। एक चीज़ भूल गया, इन सब के मसावी में सिपारी खुश्क जो छालिया होती है, यानी जितनी ये दवाएं हों उतनी सिपारी भी हो, छालिया जो पान में होती है, वो डाल के पीस लीजिए। और इस पाउडर पे सूरत तगाबुन 11 बार, सूरत रहमान 11 बार। अब इसका 1 चम्मच सुबह शाम दूध से लें, चांद दिन, चांद हफ्ते, चांद महीने, और ये सूरत 1 बार पढ़नी है। फिर दवाई ख़त्म हो जाए तो फिर और बना के और पढ़ लीजिए, वरना इसी दवाई में मिक्स करते जाइए। अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से बेटे, राहतें, रहमतें और आपको कामयाबियाँ अता फरमाएंगे और आपकी झोलियाँ भरेंगे। आमीन इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था, सिर्फ बीवी पे मोहब्बत की नज़र, बस नज़र। अपने बेटे पे कितनी मोहब्बत होती है, अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, और ये किसी की बेटी है, उसकी 100 खामियाँ, 100 गलतियाँ, लेकिन मेरी धोबन है वो, उसकी मेहरबानी है। वो मेरी खादमा है, हालांकि खादमा नहीं है, खिदमत करती है, धोबन नहीं है, उसकी मेहरबानी है। वो मेरी इज़्ज़त को और मेरी ख्वाहिश को वो गलत जगहों पे ले जाने का ज़रिया है और मेरी ईमान बचाने का ज़रिया है, उसकी मेहरबानी है। और ये बीवी भी समझे कि अगर मैं पहले मोहब्बत की नज़र शौहर पे डालूंगी तो सबसे ज़्यादा रहमत मुझे मिलेगी और अल्लाह पाक मुझे रंग देगा। दरगुजर करना सीखे। गलतियाँ, खामियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। जो बीवी पे मोहब्बत की नज़र डालेगा, प्यार की नज़र डालेगा, उल्फत की नज़र डालेगा और बीवी की दुआएं लेगा, बीवी की दुआएं लेगा। एक साहब मुझे मिले तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, बड़ी उम्र के साहब थे, बड़े जहाँ दीदा आदमी थे, दुनिया फिरे। तो मैंने पूछा कोई ज़िंदगी का तजर्बा? कहने लगे बीवी की दुआएं लें। मैंने कहा माँ की दुआएं लें, बाप की? कहने लगे यही तो अलमिया है। माँ बाप की दुआएं तो सारे लेने की कोशिश करते हैं। कहने लगे आप ट्रकों के पीछे, रक्शों के पीछे, बसों के पीछे, किताबों में, हर जगह माँ बाप की दुआएं पढ़ेंगे, बीवी की दुआएं नहीं पढ़ेंगे। और कहने लगे बेहतरीन इंसान वो है जो माँ बाप और बीवी को तवाज़ुन दे, दोनों को अपने मकाम पे रखे, उधर की भी सुने, उधर की भी सुने। जॉइंट फैमिली में बड़े मसाइल, उलझाव, टकराव पैदा होते हैं। वो बेहतरीन इंसान है जो दोनों तरफ की सुने और सुन के और दोनों तरफ ठहराव पैदा करे और फिर दोनों को मोहब्बत और प्यार दे। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका एक कारोबार नहीं है, एक वो बीमार बहुत रहते हैं। अच्छा जी। और सेकेंडली ये कि हमारे घर के फाइनेंशियली कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा है सर के ऊपर, और जो कोई भी काम करना चाहते हैं वो काम पीछे की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, वालिद साहब का नाम, उनकी वालदा का नाम? वालिद साहब का नाम है मोहम्मद शहबाज कमर, जी। वालदा का नाम है शरीफा बीबी। अच्छा 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 अच्छा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जल्ल शानुहू के नाम और कलाम इलाही की तासीर से आपके वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, राहत भी मिलेगी, उनके काम भी बनेंगे और रुकावटें भी ख़त्म होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह, मैंने बहुत इसकी तासीर पाई है, और ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दिलजोई और मोमिनीन ईमान वाले सहाबा अहले बैत की जमात के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी थी। इज़ा जा नसरुल्लाह के सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह को आप फजर की नमाज के बाद 21 बार पढ़िए। अगर खुदा न खास्ता फजर की नमाज ना चाहते हुए कज़ा हो जाए, कज़ा नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको कज़ा करके भी पढ़ लें। फजर की नमाज के बाद 21 बार, ज़ोहर की नमाज के बाद 22 बार, असर की नमाज के बाद 23 बार, मगरिब की नमाज के बाद 24 बार और इशा की नमाज के बाद 25 बार, एक एक बार बढ़ाते जाइए। बहुत मुख्तसर अमल है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़्यादा पढ़ें। अगर आप ये पढ़ लें और मुस्तकिल पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आप वाले साहब से भी कहें वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, सारा घर पढ़ें, तो इसकी बहुत बरकत मिलेगी और बहुत इसके समरात और बहुत रिज़ल्ट हैं। सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह के आप इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें, और सारा दिन आप कसरत से मुस्तकिल मिजाज अपना चलते हो गए, या कादिरो या नाफे हो, या कादिरो या नाफे हो। ये 2 लफ्ज़ हैं अल्लाह पाक जल्ल शानुहू के, ये 2 लफ्ज़ हैं, या कादिरो या नाफे हो। ये बहुत कसरत से पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें और खुला पढ़ें, लेकिन कसरत से पढ़ें, सारा घर पढ़ें। आपके इंशाअल्लाह सारे मसाइल, मुश्किलें दूर, परेशानियां दूर, खुशियां खुशहालियों के अल्लाह दरवाज़े खोलेगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक बहुत आप पे फजल और करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप तवज्जो कीजिएगा, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने। अब बेहतरीन इंसान वो है जो दोनों तरफ की सुन के अपने मिजाज में एतदाल, तवज्जो बढ़ाए, फैसला करे कि मैंने दोनों तरफ की दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है। और बेहतरीन बीवी वो है जो शोहर को अपनी ज़िंदगी का सुकून दे, तकलीफ़ें ना दे। एक सियाने समझदार की बात है, लोगों को अपने दुख न सुनाओ, वो तुम्हारे दुखों को मजाक बनाएंगे। लोगों को अपने सुख सुनाओ, अपने दुख अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह मजाक नहीं बनाएगा। लोगों को अपने दुख ना सुनाओ। और एक सियाने की बात है कि अगर दुख सुनाने हैं तो माँ बाप को सुनाओ या मुर्शिद को सुनाओ, मोहसिन को सुनाओ, रहबर को सुनाओ, किसी मुखलिस को सुनाओ, बस दुनिया को ना सुनाओ। आज हमारे मुआशरे का जो तोड़ है, अलमिया है, वो ये है कि पहले दिन से बहू आती है तो उसके बारे में एक गुमान और ख्याल होता है कि वो हमारे घर में हमारे मिजाज के मुताबिक ढल जाए। तलाक़ों की शरहें बढ़ रही हैं और तलाक़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। घरों का तोड़, रूठना, 3-3, 5-5, 10-10 साल बेटियां घर बैठी हैं। उसकी एक वजह यह है कि शौहर पहले दिन से अगर ये फ़ैसला कर ले, शौहर पहले दिन से ये फ़ैसला कर ले कि मैंने दोनों को साथ लेके चलना है, तो
उस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहू ऐसे दिल जोड़ देगा, मोहब्बतें प्यार पैदा होंगी। वजीफ़ा है, उसकी तासीर है, लेकिन याद रखना तदबीर भी अपनी एक ताकत रखती है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए। हकीम साहब, मुझे ना अपने शोहर के बारे में पूछना। उनके सर में ना बहुत ज्यादा खारिश होती है जैसे, और फिर उसके ना बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसके बारे में बता दें। इतनी ज्यादा मेडिसिन ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। बड़ा बेहतरीन फ़र्क पड़ेगा अल्लाह के फजल से। एक टोटका बताता हूँ, कमाल टोटका है। कोकोनट ऑयल, गिरी का तेल, सरसों का तेल और काफूर, बस। कोकोनट ऑयल एक हिस्सा हो, मसलन 1 पाव हो, और सरसों का तेल आधा पाव हो। अब ये 1 पाव, आधा पाव, 1.5 पाव बन गया। इसमें काफूर की 10 टिक्कियाँ हों, एक बोतल में डालिए, उसे 3 दिन 2 दिन धूप में रखिए। गर्मी हो तो 1 दिन काफ़ी है, सर्दी हो तो 3 दिन धूप में रखिए, मिक्स हो जाएगा। इसे हिलाते रहिए। ये तेल तैयार है। अब इस तेल को सर पे अच्छी तरह लगाइए। अगर बाल बहुत बड़े हैं तो छोटे कर लीजिए, और अगर बहुत बड़े हैं तो सर पे जो है मशीन या उस तरह फिरा लीजिए, सर के बाल मुड़वा दीजिए। इस तेल को एक है लगाना, एक है ज़रा जज्ब करना। पुरानी खारिश हो, सर की जुएँ हों, और पुरानी स्किन एलर्जी हो, स्क्री हो, और खुश्की हो, और जिल्द के कट्स हों, और जिल्द में खारिश हो, फुंसियाँ हों, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सरसों का तेल, गिरी का तेल और काफूर। अब इसके लिए अगर एक वजीफ़ा भी आपकी मैं खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, इसके लिए एक वजीफ़ा वो है अल मालिको अल कुद्दूस अस्सलाम। एलर्जी के लिए ये वजीफ़ा, जल्दी बीमारियों के लिए और ज़ेर नाफ मसाइल के लिए। ये तो पढ़ें आप खुला, जितना खुला पढ़ लें, सारा दिन खुला पढ़िए। और एक तस्बीह हर नमाज के बाद, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस एक तस्बीह अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें। ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन जल्दी बीमारियाँ, ख़तरनाक बीमारियाँ इसके लिए, और सांप, बिच्छू और ख़तरनाक जानवरों के लिए बहुत कमाल चीज़ है। जिनके घर में सांप निकलते हों, बिच्छू निकलते हों, कीड़े मकोड़े निकलते हों, काकरोच हों, उसके लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। और जिनमें खारिश, एलर्जी, फोड़े, फुंसी, और अल्लाह पाक उस पर इंशाअल्लाह सेहत और आफ़ियत अता फरमाते हैं, सेहत और आफ़ियत अता फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपको सेहत आफ़ियत अता फरमाए। अपनी ज़िंदगी में दुआएं लेने वाले बने, दुआएं समेटने वाले बने। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया, आपको ही बताता हूँ। इशा की नमाज के बाद ये हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखा है अमल, और मुहद्दिसीन ने अपने मुशाहदात और तजर्बात में लिखा है ये अमल। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। उसने आके अपने बेटे के बारे में कि मैं अपने बेटे को बादज़ विसाल ख्वाब में देखना चाहती हूँ कि अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया मौत के बाद। तो शेख ने फरमाया कि 4 रकात नमाज नफिल पढ़, हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद अब सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर पढ़, और सलाम के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जा, तेरा बेटा तेरी मुलाकात में आएगा। फिर सुन लीजिए, 4 रकात नमाज नफिल, सूरत फ़ातिहा के बाद हर रकत में सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर, 4 रकात नमाज नफिल इकट्ठी, सलाम के बाद दुरूद शरीफ के एक तस्बीह, और उसके बाद दुआ पढ़ते पढ़ते सो जाएं। एक कॉल के बाद इसकी वजाहत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम शुमाना है जी। अम्मी का नाम नुसरत है। जी जी। तो मेरे शादी में मसला है, एंड तक बात पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, सारी बात खत्म हो जाती है। अच्छा कई जी। दफ़ा मंगनी हो चुकी है, कई दफ़ा शादी की डेट तक फाइनल हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इंशाअल्लाह बहुत बहुत कुछ होगा, और अल्लाह का फजल होगा आप पे, और अल्लाह का करम होगा इंशाअल्लाह। आप सब्ज़ कागज़ पे सूरत ताहा आप बगैर ज़ेर ज़बर के लिखिए, और
जिसकी शादी होनी है उसका दुपट्टा पहना हुआ या कमीज़ शमीज़ वगैरह तो साफ़ धुली हुई लेकिन पहनी हुई, उसमें लपेट के रख दीजिए, उसमें लपेट के रख दीजिए। एक तो ये अमल कीजिए और उस पर हर जुमे के दिन खुशबू लगाते रहिए उस कपड़े के ऊपर। और दूसरा जो है, अगर आप सूरत रहमान, सूरत यासीन और सूरत मरियम, ये 3 सूरतें अगर आप दिन में पढ़ लें, मतलब सूरत रहमान सुबह पढ़ लें, सूरत यासीन शाम को दोपहर को पढ़ लें, सूरत मरियम रात को पढ़ लें, ये एक एक सूरत पढ़ लीजिए, बहुत इसका असर है। मरियम, रहमान और यासीन। और तीसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो यह है कि सारा दिन आप खुला या लतीफ़ हो या वदूद हो, या लतीफ़ हो या वदूद हो, या लतीफ़ हो या वदूद हो, हर हालत में आप पढ़िए उठते बैठते। इंशाअल्लाह रिश्ते आएंगे आफ़ियत वाले, ज़िंदगी का बेहतरीन जीवन साथी, प्यार, खुशियाँ, मोहब्बत। और अल्लाह पाक यानी इस कलाम की तासीर से अगर कुछ अर्सा कर लें, ऐसे रिश्ता होता है जैसे फूल चुन लेते हैं और अल्लाह गैब से आफ़ियत फरमाते हैं। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा और आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर व बरकत के फ़ैसले फरमाएंगे। थोड़ी सी आप तवज्जो करेंगे और ज़रूर करम नवाजी होगी इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत प्यार से चलें और तवज्जो से चलें और बीवी आपस में मुस्कुराहटों का तबादला हो। ये मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है, मैं जब औरत अपने शौहर को देख के मुस्कुराती है तो जन्नत की सारी हूरें मुस्कुराती हैं उस औरत को देख के। कमाल है, सारी नागवारियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, लेकिन देख के मुस्कुराए। मैं एक घर में गया तो कहने लगे जी घर में जिन्नात हैं, आप ज़रा कोई अल्लाह का नाम बता दें, कर दें। वो साहब कहने लगे, बाबा जी थे, तो उनकी बीवी बूढ़ी बैठी थी कहने लगी बड़ा जिन तो यही है, जब इसको गुस्सा आता है ये जिन बन जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, हम घर से बाहर बहुत बड़े बाअदब, बाअखलाक, बड़े हलीम, मिलनसार, कि हम घर के अंदर भी ऐसे हैं। ये सबक मेरे लिए भी है, मैं भी इसका मोहताज हूँ। हम अपनी ममता से दुआएं लें, यानी अपनी बीवी से, बच्चों की माँ से, बच्चों की ममता है, और अपनी माँ से दुआएं लें और उन दोनों के साथ इंसाफ करें और कितना हो सके करें। वो इंसाफ का सिला आपको ना दें, माँ उधर से खींचे, बहनें उधर से खींचें और बीवी औलाद उधर से खींचे। आपने हमारे लिए क्या किया, देखो उनके साथ इतना किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप अपने तौर पे प्यार मोहब्बत से इंसाफ करते रहें, मरवत करते रहें और दुआएं लेते रहें। मैं अमल बता रहा था कि एक साहब ने कहने लगे कि मैंने अपने वालिद के लिए अमल किया, यही अमल सूरत अल्हाकुमुत तकासुर और उसके बाद दुरूद पढ़ते सो जाएं। अच्छा, ये रोज़ाना करना है। किसी को जल्दी कैफियत मिल जाती है, यानी मुलाकात हो जाती है, किसी को देर से, लेकिन होता है। घबराएं नहीं, मायूस ना हो। वो कहने लगे चंद दिन मैं करते करते रात को मैंने देखा अपने वालिद को, तो मेरे वालिद के हाथ में एक सुई है जो पार है। तो मैंने अपने वालिद से पूछा और वो दर्द से परेशान है और कहते बेटा मेरी ये सुई तो निकाल दे। और मैंने निकालने की बहुत कोशिश की पर मुझसे भी ना निकली। फिर दांत से खींचने की कोशिश की, मेरा दांत बाहर आ गया, सुई ना निकली। मैंने कहा बाजी ये क्या है? कहने लगे बेटा मैंने सारी ज़िंदगी घर के अंदर ना अपना ताज रखा, और वो सियासी आदमी थे, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह ने किसी के पर्दे रखे हैं, मैं कौन होता हूँ। कहने लगे बाहर मैं अपनी पगड़ियाँ वोटों के लिए लोगों के कदमों में रख लेता था, घर के अंदर मैं बहुत बड़ा आदमी था। तो बेटा उसकी सज़ा में मैं पकड़ में हूँ, मुझे किस तरह तो छुड़वा सकता है? अल्लाह। मेरे पास आए तो मैंने उन्हें फिर कुछ अमाल बताए, कुछ सदकात जारिया, सालिहा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार, और ख़ास तौर पे मैंने कहा अपनी वालदा से कि उनको माफ़ करें। वालदा कुदरती ज़िंदा थी। मैंने कहा ये ख्वाब भी जाके बताएं और मेरी ताबीर भी बताएं, और अपनी वालदा से कि उन्हें माफ़ करें। फिर मुझे आके बताएं।
ان کی والدہ کے پاس گئے تو وہ رونے لگ گئی کہ ساری عمر مجھے ستایا، ذلیل کیا، بھری محفل میں میری ماں باپ کو گالیاں، مجھے برا بھلا، میری ماں باپ کو الزام اور مجھے الزام، ساری عمر۔ اپنے غم کے بعد کہنے لگی میں نے معاف کیا، میرے پاس ہے۔ میں نے کہا نہیں، اماں سے کہو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کہو اللہ تو بھی معاف کر دے، میں نہیں معاف کیا۔ اور گڑ گڑا کے اماں سے کہو کہ مسلسل نفل پڑھے، توبہ کے ان کی طرف سے۔ اور پھر پڑھتے 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 ایک دفعہ وہ جوان مجھے پھر آ کے ملے، مجھے کہنے لگے میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میرے والد کہتے ہیں سوئی نکل گئی ہے اور میرا زخم بس تھوڑا سا رہ گیا بھرنے کو، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں، سوئی ہماری ہاتھوں میں نہ چبھے۔ دنیا کی سوئی بھی کی بڑی تکلیف ہے، آخرت کی سوئی کوئی نہیں نکال سکتے سوائے رب کے، اور تو فرشتوں کو جرأت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے امر کے بغیر سفارش کرے؟ شفاعت کا حق تو میرے آقا کو، کملی والے کو دیا ہے، سبحان اللہ، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ تو ممتا اور ماں، ان دونوں کو ہم نے بیلنس، توازن سے لے کے چلنا ہے۔ اگر خطا ہو بھی گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو میں نے خود کتنی بار اپنی اہلیہ سے معذرت کی اور اپنی ساس سے معذرت کی، معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو ستا چکا ہوں، یا اس کی ناگواریاں میں نے معذرت مانگی اپنی ساس سے، اپنی بیوی سے، کہ تو میری زندگی کا ساتھی ہے، میں اتنی زندگی کا مصروف اگر ہوں تو اس میں میری بیوی کا ساتھ ہے، میرے ساتھ اس کا صبر ہے، اس کا حوصلہ ہے۔ آج اگر آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں اور اس میں ایک ٹوٹ کے وظائف، تحفے لے رہے ہیں، اس میں میری بیوی کا ساتھ ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا ساتھ ہے، اس کا صبر ہے، اس کا حوصلہ ہے، اور میری جدائیاں برداشت کرتی ہے، میری مصروف زندگی میں میرا ساتھ دیتی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ انسان ہے، زندگی میں کچھ ناگواریاں آ جاتی ہیں، کسی موڑ پہ سختی، تلخی، نرمی ہو جاتی ہے، ایک بیوی ساتھی ہوتی ہے۔ جس طرح ماں کی دعائیں ہیں، آج پتہ چلا کہ بیوی کی بھی دعائیں ہیں، جس طرح ماں کی بد دعائیں ہیں اس طرح بیوی کی بد دعائیں ہیں یا آہیں ہیں، اور اکثر بد دعائیں منہ سے نکلتی ہیں اور آہیں دل سے نکلتی ہیں۔ آہیں زیادہ عرش الہی کو ہلاتی ہیں اور آہیں جلدی فیصلے کرواتی ہیں۔ کہیں ہمیں آہیں نہ لگ جائیں، کہیں ہمیں بد دعائیں نہ لگ جائیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں اور اس کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں۔ اللہ پاک دنیا آخرت کی ہمیں خیروں سے نوازے۔ دروشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللهم اکفناه شرهم بما شئت بمن شئت وکیف شئت۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، غموں کو دور کر دے، مسائل کو حل کر دے، مشکلات کو دور کر دے۔ ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سچی خیریں، سچی برکتیں، سچی راحتیں عطا فرما۔ جو جہاں جس جگہ ہماری ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کے مسائل حل فرما، ان سب کی مشکلیں دور فرما، ان کے غموں کو ٹال دے، ان کی زندگی کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرما۔ مدینے والے کا تعلق، عشق مصطفیٰ اور مدینے والے کی محبت عطا فرما اور عشق عطا فرما، مر مٹنا عطا فرما، ان کی اداؤں پہ، زندگی پہ اتباع عطا فرما۔ ہمارے ہر مسئلے کو محض اپنے فضل و کرم سے دور کر دے اور عافیتوں کے دروازے کھول دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔